نکالیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے ہولی اسپرٹ روح القدس یعنی پاک روح. تو اس کا جو آج کا سرمن ہوگا گفٹ آف ہولی اسپرٹ روح القدس کی نعمتیں. تو آج کا جو سرمن ہے روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے, تعلیم حاصل کریں گے. اور میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالی ہے پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی پہلی آیت اور پھر اس کے بعد 4 سے 11 آیت اور پھر 29 آیت. میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی پہلی آیت. اے بھائیو, میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. اور چوتھی آیت, نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے, اور خدمتیں بھی طرح طرح کی مگر خداوند ایک ہی ہے, اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے, جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے, لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے, اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان, اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق, اور کسی کو معجزات کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. 29 ورس 29 آیت. کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو, لیکن اور 20 سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک اور ریفرنس ہم نکالیں. پہلا پترس اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت. جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خداوند کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کرے. اور رومیو 12 باب, خداوند کے کلام میں سے رومیو 12واں باب اس کی 3 آیت. میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے, بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتراض کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سارے عضو ہوتے ہیں اور تمام عضو کا کام یکساں نہیں, اسی طرح ہم بھی جو بہت سارے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن میں ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی, اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے, اور اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے, اور اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے, اور اگر کوئی ناسا ہو تو نصیحت میں, خراق بانٹنے والا ثقافت سے بانٹے, پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے, رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے, محبت بے ریا ہو, بدی سے نفرت رکھو, نیکی سے نپٹے رہو, برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو, عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو, کوشش میں سستی نہ کرو, روحانی جوش میں بھرے رہو, خداوند کی خدمت کرتے رہو, امید میں خوش, مصیبت میں صبر, دعا کرنے میں مشغول, مقصوں کی اطراج رفع کرو, مسافر پروانی میں لگے رہو, جو تمہیں ستائے ان کے واسطے برکت چاہو, لعنت نہ کرو, خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو, رونے والوں کے ساتھ رو, آپس میں یک دل رہو, اونچے خیال نہ باندھو, بلکہ ادنے لوگوں کی طرح متوجہ ہو, اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو, بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو, جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تعبیر کرو, جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اے عزیزو, اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو, کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا.
बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, तू उसको खाना खिला, और अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब आमीन। शुक्रिया साहब बैठ जाए। बड़ी डीपली तालीम आज खुदा के कलाम में से गहरी तालीम देने को हूँ, और मेरा ईमान है कि इतनी जबरदस्त तालीम आपने हासिल की है, और इस तालीम को भी गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट के जो है गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट रूह कुदस की नेमतों को भी आप समझ सकेंगे। और यहाँ से मैंने जो हवाला जात पढ़े हैं, इसमें से बड़ी सी बड़ी नेमत और फिर छोटी सी छोटी नेमत को मैंने यहाँ पर आपके सामने पढ़ा है, लेकिन आज मैं बड़ी नेमतों के ताल्लुक से आपको बयान करूंगा। ये रोमियो के खत के अंदर 12वें बाब पर तीसरी आयत के अंदर छोटी सी छोटी जो नेमत खुदा ने हमें दी है, लिखा है कि अच्छे वक्तारों की तरह हमने काम करना है, और ये खुदावंद का फजल हम पर है कि उसने हमें नेमतें दे रखी हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं अच्छे वक्तारों की तरह, खुदावंद जो तूने मुझे खिदमत दी है, मैं अच्छे वक्तारों की तरह इस खिदमत को सर अंजाम दूंगा। और आज आप अपनी जिंदगी पे गौर कर सकेंगे नेमतों के ताल्लुक से, क्या नेमतें आपके पास हैं, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट आपके पास है या नहीं। और अगर नहीं तो आज आपको पता चल जाएगा, आप चेक करेंगे, आप जान जाएंगे कि ये गिफ्ट आपकी जिंदगी में प्रेट हो रहा है, आप इस गिफ्ट के अंदर हैं, आप गिफ्ट के अंदर यूज हो रहे हैं खुदावंद की खिदमत के अंदर, या आपको गिफ्ट की जरूरत है, या आपकी जिंदगी में गिफ्ट तो ऑपरेट हो रहा है, आप काम भी कर रहे हैं खुदावंद के, खुदा रूह कुदस आपकी जिंदगी में ये गिफ्ट जो है उसने दिया हुआ है, मगर आपको पता नहीं है। अगर पता नहीं तो आज आप जान जाएंगे आज की तालीम के जिया से कि ये जो गिफ्ट है ये मेरी जिंदगी के अंदर काम कर रहे हैं। गिफ्ट यानी जो टैलेंट तोड़े खुदा ने हमें दे रखे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि एक मालिक साहूकार जो था वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर गया, फिर उसने अपने तमाम अख्तियारात, अपनी अथॉरिटी पावर लिखा है अपने नौकरों के अंदर तकसीम कर दी। किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़े, और किसी को 5 तोड़े दिए, और उन्होंने उसी तरह उनको इस्तेमाल किया। तो आज खुदावंद ने खुदा के कलाम के अंदर लिखा है ये होली स्पिरिट जो रूह कुदस हमें दिया गया है, पाक रूह जो हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है, ये हमें गिफ्ट देता है, नेमतें हमें देता है। और छोटी सी छोटी नेमत का जिक्र मैंने किया, मैंने किसी एंगल से छोड़ा नहीं है। तो रोमियो के खत के अंदर आपको छोटी सी छोटी जो गिफ्ट मिला है उसके अंदर लिखा है कि वफादारी के साथ ये रूह कुदस की नेमतें हैं, और रूह कुदस जो है हमें गिफ्ट देता है, नेमतें देता है, और इन नेमतों के जरिए से खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, और इन नेमतों के जरिए से कलीसिया की तरक्की होती है। ये जो गिफ्ट दिए जाते हैं, नेमतें दी जाती है, चर्च की तरक्की के लिए है, ये लोगों की तरक्की के लिए नहीं है। ये मैं बातें जो सिंपल बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जिस तरह एक मालिक घर का जो सरबराह होता है, मेहनत मजदूरी कर जॉब करके क्या करता है, अपने बच्चों के लिए पैसा कमाता है, और वो पैसा उनके बच्चों के लिए होता है, वो वही लोगों के लिए नहीं होता, लोगों के लिए तो नहीं होता, वो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए होता है। और अगर वो बंदा वही पैसा बाहर बांटता फिरे, देता फिरे, तो आप देखिए घर के अंदर झगड़ा होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इसी तरह जो बात बताने जा रहा हूं सुनिए गौर से, ये जो नेमतें हैं, ये रूह कुदस की नेमतें, ये दुनिया के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए है, ताकि कलीसिया ईमानदार इससे तरक्की हासिल करे। ये तरक्की की बातें हैं रूह कुदस के जरिए से, जो रूह कुदस हमारी जिंदगी में रखता है नेमतें, तो फिर कलीसिया की तरक्की होती है। तो आज मैंने बताया कि मेजर जो नेमतें हैं रूह कुदस हमें देता है, उसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। और खुदा के कलाम में से, खुदावंद के कलाम के अंदर से हम ये खुदावंद के कलाम में से अभी हमने हवाला भी पढ़ा, और अगर मेरे साथ आपने जो हवाला पढ़ा है उसको देख सकते हैं। तो ये जो पहला हवाला था उसके अंदर आपको नेमतों का जिक्र मिलेगा कि खुदावंद के कलाम के अंदर हिकमत के कलाम की नेमत, फिर इल्मियत के कलाम की नेमत, फिर रूहों के इम्तियाज की नेमत, और फिर लिखा नबूवत, और फिर गैर ज़बानों का तर्जमा, और फिर लिखा ईमान की नेमत, शफा की नेमत, मोजज़ात की नेमत। ये 9 नेमतें खुदा के कलाम के अंदर लिखी हुई हैं।
9 नेमते यानी 9 गिफ्ट हैं जो कलीसिया के अंदर खुदा के लोगों के अंदर रूह कुदस अपने लोगों को देता है। ये 9 नेमते रूह कुदस के जरिए से जिंदगी के अंदर काम करती हैं और फिर वो कलीसिया की तरक्की हो पाती है। तो इसको जो स्कॉलर है, आलम है, दुनिया के जो स्कॉलर हैं, बाइबल के जो स्कॉलर हैं, वो इसे 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं ये 9 नेमतों को। पहले ग्रुप का नाम उन्होंने रखा मुकाशवा की नेमतें, जिसके अंदर मुकाशवाती कलाम पाया जाता है। फिर दूसरे ग्रुप इल्हामी, जो इल्हाम की नेमतें हैं उनके अंदर आएंगे। और तीसरे ग्रुप के अंदर जो है वो कुदरत की नेमतें हैं, जिनके अंदर पावर्स पाई जाती हैं। तो ये 9 नेमतों के अंदर मैंने बताया, पहली जो मैं बताऊंगा उसके ताल्लुक से कि कुदरत की नेमत के ताल्लुक से। तो ये कुदरत की जो नेमत है उसके अंदर शफा की नेमत को मैं सबसे पहले बयान करूंगा। तो ये जो शफा कलीसिया के अंदर लिखा है, खुदा अपने खादमों को शफा की नेमत देता है, गिफ्ट ऑफ हीलिंग देता है ताकि वो दूसरों को शफा दे सके। तो ये मैंने बताया कि ये कलीसिया की तरक्की के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए नहीं है। दुनिया के लिए ये गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट ने जो दिया है, गिफ्ट ऑफ हीलिंग यानी शफा की नेमत। मगर दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े खादम जो है वो दुनिया को ही शफा दे रहे हैं, बड़े बड़े क्रूसेट करते हैं, फिर गैर कौमें शफा पाती हैं। तो भाइयों, ये गैर कौमों के लिए शफा का गिफ्ट नहीं है, मगर दुनिया के अंदर बड़े बड़े खादम सारी जिंदगी शफा पे बोलते रहते हैं और फिर वो गैर कौमों को शफा देते रहते हैं और गैर कौमें पाती भी हैं शफा। मगर ये गिफ्ट लिखा है कि कलीसिया के लिए है ताकि कलीसिया के लोग शफा पाए। अगर एक ईमानदार जो है वो शफा पाए। मगर इन नेमतों को जानने से पहले आपको अपने जिस्म की, ये बॉडी के जो पार्ट है उसको समझना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे तरीके से ये नेमतों की समझ आएगी। जिस तरह सुनिए, पौलुस रसूल कहता है जिस तरह इंसान की एक बॉडी है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, यानी हाथ है, पांव है, आंख है, फिर लिखा कान है, फिर सर है, फिर यानी बॉडी के हिस्से लिखे मुख्तलिफ बॉडी के जैसे हिस्से हैं। और ये बॉडी के हिस्से एक दूसरे से तफरका नहीं रखते। तफरका रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये बॉडी किसी इंसान ने बॉडी को नहीं बनाया, ये खुदा ने बनाया, इसलिए बॉडी के अंदर तफरका नहीं है। बॉडी, ये कान नहीं कह सकता मैं भाई आंख क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है ना। हाथ कह सकता मैं सर क्यों नहीं हूं। अगर ऐसा होगा तो भाइयों वो किसी जिस्म से बाहर नहीं है, क्योंकि वो कह नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने हर चीज को अपनी जगह पर रखा है। कान को कान की जगह पर रखा है, कान को आंख की जगह पर नहीं रखा गया। और फिर आंख को फिर लिखा है कि कान की जगह पर नहीं रखा गया। और ना कान कह सकता है कि मैं तो आंख, काश के मैं आंख होती। हर फंक्शन, हर काम, हर जिस्म का हिस्सा आपको पता कि उसका क्या फंक्शन है, हर बंदे को पता ही नहीं पता। इसी तरह रूह कुदस को पता है कि कलीसिया के अंदर किन गिफ्ट की जरूरत है, किन नेमतों की जरूरत है। तो उसी तरह रूह कुदस जो है वो गिफ्ट देता है, नेमतें बख्शता है। तो मैंने बताया कि जिस्म के पार्ट्स को अगर जानेंगे, एक बंदा जानता है, हम सब जानते हैं, इसी तरह रूह कुदस की नेमतों को कलीसिया जान सकती है। तो मैंने बताया ये जिस्म के जो हिस्से खुदा ने बनाए हैं, ये इंसान ने नहीं बनाए। किसने बनाया है? बोलिए, खुदा ने बनाए हैं। और अगर कोई इंसान बनाता तो फिर वो आगे पीछे हो सकते थे, मगर क्योंकि खुदा ने बनाया, खुदा को पता है हाथ का क्या काम है, हाथ ने क्या करना है, पांव ने क्या करना है, आंखों का क्या काम है, आंखों का काम देखना है, पांव का काम चलना है, हाथों का काम पकड़ना है। और आप देखिए दिमाग का काम है वो ठीक करता है, ख्यालात करता है, आपको लेकर चलता है। ये चीजों का एक इंसान, एक आदमी जो है, इंसान अपनी बॉडी के सारे फंक्शन को जानता है। इसी तरह रूह कुदस की नेमतों को भी जानना है कलीसिया को। जिस तरह ये जिस्म के पार्ट्स मिलकर जिस्म की तरक्की करते हैं। अभी एक जिस्म के हिस्से को कोई चोट पहुंच जाए, यहां उंगली कट जाए थोड़ी सी, सारे जिस्म को तकलीफ होगी या नहीं होगी? बोलिए, सारे जिस्म को तकलीफ होगी या नहीं? या पांव पे चोट लग जाए, गीटा निकल जाए, सारा जिस्म तकलीफ में आएगा या नहीं? या किसी आंख पे चोट लग जाए तो आंख यानी पांव भागेंगे, हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, दिमाग काम करेगा, हॉस्पिटल भागेगा, करेगा ही नहीं करेगा। यानी इनके अंदर तफरका नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि चोट लगी है तो किसी हिस्से को दर्द हो रही है, किसी को नहीं। नो नो नो, सारा जिस्म तकलीफ के अंदर है।
اسی طرح یہ روحانی نعمتیں جو دی گئی ہے کلیسیا کے اندر رکھی گئی ہے یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے. اور اگر آپ کو جسم کے پارٹس کا پتا ہوگا ان کے فنکشنوں کا پتا ہوگا تو اسی طرح آپ روحانی نعمتوں سے بھی واقف ہو. پولس رسول کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں سے باخبر رہو. یہ تو روحانی نعمت بھی نہیں پتا ہوگا چرچ کے اندر آپ چل رہے ہو. اسی طرح مسیح کا بدن ہے ہم سب کلیسیا کیا ہے مسیح یسوع کا بدن. اور ایک بدن کو ایک کسی کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کا مطلب ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے. مجھے تکلیف ہو تو آپ کا کام ہے آپ ہی میرے تکلیف میں آئیں یعنی آپ ہی دعائیں اٹھانا شروع کر دیں. آپ میں سے کسی کو پرابلم ہو یا کوئی بیماری ہو تو کیا ہو ہم سب بتایا جاتا تو فوراً دعا کرتے کیونکہ ہم سب مسیح کا بدن ہے. اور ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو اس کا سارے جسم تکلیف کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح کلیسیا کے اندر کسی کو تکلیف ہو تو اسی طرح جیسے جسم کے اندر ہے. اور جس طرح ہم جسم کو کھلاتے پلاتے ہیں جسم کیا کرتا ہے خوش ہوتا ہے. جسم کیا ہوتا ہے خوشی کے اندر. تو جو میں باتیں بتانے جا رہا ہوں یہ جو نعمتیں ہیں یہ جسم کی بات نہیں ہو رہی یہ تو وہی جیسے جسم خوش ہوتا ہے. اسی طرح لکھا ہے روح القدس ہولی اسپرٹ نے جو نعمتیں رکھی ہیں جو نعمتیں دی ہیں کلیسیا کے اندر بھائیو اس کے ذریعے سے کلیسیا ترقی کرتی ہے. اور جب کلیسیا ترقی کرے گی تو سارا جسم خوشی منائے گا. آمین. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم سب مسیح کا بدن ہے. تو مسیح کا بدن ہے تو پھر ہمارے اندر تفرقے نہیں ہونے چاہیے ہمارے اندر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے ہمارے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں. یعنی جتنی خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خدا نے آپ کو توفیق دی ہے جو ٹیلنٹ دیا ہے جو برکت دیا ہے اسی کے اندر رہ کر ہمیں خداوند کا کام کرنا ہے. اور اگر خدا نے مجھے یہاں پر خدا کا خادم پاسٹر بنانے کے لیے رکھا ہے تو میں کوئی لڑنا نہیں ہوں کہ میں یہاں کھڑا ہوں. میں یکساں ہوں خدا کا جسم کا پارٹ جو خدا نے مجھے بنایا ہے اسی طرح خداوند کا کام کر رہا ہوں. آمین. اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی جو گفٹ دیا ہے جو نعمت دی گئی ہے آپ نے بھی اسی طرح خدا کا کام اسی میں رہ کر کیا کرنا ہے. تو ہم یہ یکساں ہیں. اسی طرح کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جسم کے حصوں میں سے کچھ جسم کے حصے نظر آتے ہیں کچھ نہیں نظر آتے. جیسے اندر ہارٹ ہے دل تو نہیں ہمیں نظر آتا یا اندر جو نسیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن کچھ چیزیں نظر نہیں آتی نہ زیبا ہوتی ہیں مگر وہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بہت زیبا سے بھی بڑھ کر زیبا ہو جاتی ہے. یعنی سرفرازی پا جاتے ہیں عزت پا جاتے ہیں. اسی طرح ایک ایماندار بلیور کی زندگی کے اندر بھی یہ گفٹ آف ہولی اسپرٹ خدا نے رکھے ہیں کلیسیا کے اندر مسیح کے بدن کے اندر. یہ گفٹ ہے جیسے جسم کے پارٹس ہیں اسی طرح یہ گفٹ نعمتیں خدا نے دے رکھی ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں اور میں نے بتایا شفا کی نعمت یہ اسپرٹ آف پاور یعنی قدرت کی نعمتوں میں سے ایک ہے. 9 نعمتیں میں نے بتائی کون کون سی بڑا حکمت کی نعمت علمیت کی نعمت پھر روحوں کے امتیاز کی نعمت اور پھر لکھا نبوت کی نعمت اس کے بعد غیر زبانوں کے ترجمے کی نعمت ایمان کی نعمت اور شفا کی نعمت اور پھر معجزات کی نعمت. یہ 9 نعمتیں 9 گفٹ خدا نے کلیسیا میں رکھے تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو. جیسے جسم کے پارٹس ایک دوسرے کی ترقی چاہتے ہیں اسی طرح کلیسیا کے اندر یہ 9 گفٹ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہیں. میں نے بتایا یہ کلیسیا کے لیے دنیا کے لیے نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بانٹی جائے. اور اگر میں نے بتایا کہ یہ شفا کی جو نعمت ہے یہ کلیسیا کے لیے اس لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کیا کرے کلیسیا کے بزرگوں کو بولیے بلائے تاکہ وہ دعا کریں. تو پھر شفا کی نعمت اس کا مطلب یہ نہیں بزرگ یعنی ایلڈر سے مراد خادم ہے یعنی جو کلیسیا کے بزرگ خادم کلیسیا کے اندر جو یہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں جو گفٹ رکھتے ہیں جن کے اندر شفا کی نعمت ہے. آمین. جس کو یہ گفٹ دیا گیا ہے شفا کا ہیلنگ کا گفٹ وہ کیا کریں لکھا ایماندار کے لیے دعا کریں تاکہ وہ ایماندار کیا پا جائے شفا پا جائے. تو آج دنیا کے خادم بڑے بڑے خروشت کرتے ہیں غیر قومیں بھی شفا پا رہی ہیں. تو یہ شفا پانا بری بات نہیں ہے مگر خداوند کے کلام میں لکھا ہے میں صاف کہہ دوں گا عدالت کے دن لوگ کہیں گے خداوند ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے معجزات کیے. کیا کیے بڑے اندھوں کو آنکھیں دی لنگڑے چلا ڈالے اور پھر کیا کوڑیوں کو شفا دی اور پھر یہاں تک کہ مردے بھی زندہ کیے. تو یسوع مسیح کیا کرے گا میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے
آج کا خادم بھائی شفا پہ بہت زور دے رہا ہے. میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں تو تعلیمی طور پر بات کر رہا ہوں. لکھا ہے یہ 9 گفٹ جو ہے کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے. کلیسیا کے اندر پریٹ ہو مگر وہ کلیسیا سے باہر پریٹ ہو رہے ہیں. اس لیے کلیسیاں تباہ ہو رہی ہیں, کلیسیا برباد ہو رہی ہیں, کلیسیا کٹتی چلی جاتی ہے کیونکہ روحانی گفٹ جو ہے کلیسیا سے باہر, چرچ سے باہر اپریٹ ہو رہے ہیں. اور پھر بڑی بڑی معجزات ہوتے ہیں اور خداوند اپنے نام کی خاطر معجزات کرتا ہے, مگر یہ کلیسیا کے اندر گفٹ ہے تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو اور کلیسیا کی ترقی ہو اور لوگ پھر باہر جا کر شفا دینی بھی چاہیے. ہاں ایک ایونجلسٹ جو ہے جب خدمت کا کام کرتا ہے تو پھر وہ باہر جا کر غیر قوموں کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے تاکہ آسمان کی بادشاہی میں ان کو لایا جائے. اور لوگ شفا پا جاتے ہیں مگر آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو پاتے, یسوع مسیح کو قبول نہیں کر پاتے. تو اگر وہ یسوع مسیح کو شفا پانے کے بعد یسوع مسیح کو قبول کریں, اس کا مطلب ہے پھر وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہے, پھر تو وہ منسٹری ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غیر قوموں کے اندر بھی شفا پانے کے لیے آئے پھر واپس چلا جائے, کسی کو قبول تک نہ کرے, آسمان کی بادشاہی کو نہ جان پائے, تو پھر لکھا بڑے بڑے خادم جو ساری زندگی شفا پہ بولتے رہتے ہیں, شفا ان کے ذریعے سے جاری رہتی ہے, ان کے پاس یہ گفٹ ہے مگر نالج نہیں ہے کہ یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے اور کلیسیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ باہر ساری زندگی خادم کیا کرتے ہیں, شفائیں دیتے ہیں اور آخر کیا ہوتا ہے, کلیسیا ترقی نہیں کر پاتی. اور پھر جب عدالت ہوگی تو عدالت کے دن یسوع مسیح کہہ دے گا ان کو, کیا کہے گا, میری تمہارے ساتھ کچھ واقعیت نہیں ہے. یہ گفٹ جو ہے میں نے بتایا کہ 9 کے 9 جو گفٹ ہیں, یہ گفٹ آف ہولی اسپرٹ ہے, روح القدس کے گفٹ ہیں, شفا کی نعمت, ہیلنگ, گفٹ آف ہولی ہیلنگ, یہ لکھا کلیسیا کے لیے ہے. تو یہ کلیسیا کے اندر ایک خادم استعمال کرے. اس کے بعد خداوند کے کلام میں لکھا ایمان کی نعمت. ایمان کی بولیے کیا ہے, بولیے ایمان کی نعمت. یہ ایمان کا گفٹ بھی ہے. ایمان تو ویسے بائبل خدا کے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے, ایمان سننے سے پیدا, مگر یہ گفٹ بھی ہے. یہ ہر بندے کے پاس ایمان ہے مگر ایمان کا گفٹ ایک کے پاس ہوگا. لکھا ہے میرے پاس ہو سکتا ہے یا کسی ایک کے پاس ہوتا ہے, لیکن سب تو نہیں ہے, سب شخص نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد ایمان کا گفٹ ہو, غیر زبانوں کا بھی گفٹ ہو. کسی کے پاس غیر زبانوں کا گفٹ ہے, کسی کے پاس اس کے ترجمے کا گفٹ ہے, کسی کے پاس ایمان کا, کسی کے پاس ہیلنگ کا, کسی کے پاس معجزات کا, آمین, کسی کے پاس لکھا روحوں کے امتیاز کا. یہ ایک بندے کے ساتھ پاس ہوگا یا 2 لوگوں کے پاس ہوگا, ایک کلیسیا کے اندر, کلیسیا کی بات کر رہا ہوں, چرچ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ گفٹ جو ہے اگر لکھا ہے کہ ایمان کا ایک گفٹ ہے, ایمان تو ساری زندگی ساری ایمانداروں کے پاس ہوتا ہے, مگر یہ گفٹ کے اندر جب آئے گی تو ایمان کا گفٹ یہ بہت پاورفل ایمان ہے. جیسے خداوند کے کلام لکھا ہے ہنوک ایمان سے بولیے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, یہ اس کے پاس گفٹ ہے. ہاللیلویا. روح القدس کا ہولی اسپرٹ کا گفٹ ایمان, فیتھ, گفٹ آف فیتھ. اگر آپ کے پاس گفٹ آف فیتھ ہے, ایمان کا گفٹ ہے, تو خداوند کے کلام میں ہنوک جیسے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, پھر آپ بھائی بڑے بڑے کمال کرشمات دکھا سکتے ہیں. آمین, جب ایمان کا گفٹ ہوگا. اس لیے بائبل کے اندر لکھا ہے, خداوند کے کلام میں لکھا ہے, موسیٰ نے لکھا ہے ایمان ہی سے کلزم کو 2 حصے کر دیا. آئیے ذرا خداوند کے جلال کے لیے زوردار کر دیا جائے. اچھا میں نے بتایا کہ خداوند کے کلام لکھا ہے ایمان کا گفٹ آف فیتھ, یہ جب زندگیوں کے اندر ہوتا ہے تو پھر بھائیوں کلزم 2 حصے ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. پھر خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایلیا کے اندر ایمان تھا, وہ ایمان کا سورما, اور لکھا ہے ایلیا نے دعا کی تو آسمان بند کر دیا, یہ ایمان کا گفٹ ہے. پھر اس نے دعا کی تو لکھا ہے آسمان سے بارش نازل ہوئی. آئیے خداوند کے جلال کے لیے یہ ایمان کا گفٹ آف فیتھ, یہ روح القدس کا گفٹ ہے جو دیا جاتا ہے. اور اسی طرح خدا کے سورموں کا ذکر ہے. لکھا ابراہیم ایمان سے, اس کے پاس کوئی نقشہ نہیں, خدا نے کہا نکلا تجھے میں ایسی جگہ دوں گا جہاں دودھ شہد بہتا ہے, جہاں پر بلیسنگ ہے. ابراہیم لکھا ہے اس نے اپنے علاقہ کو چھوڑا, ناطے داروں کو چھوڑا, اور کوئی اس کے پاس نقشہ نہیں ہے, خدا کی آواز کو جسٹ اس نے سنا, لکھا نکل پڑا. آمین, ایمان سے. اور پھر لکھا آسمانی شہر کا منتظر تھا وہ. اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایمان کا گفٹ ہو, گفٹ آف فیتھ. آمین. اس طرح بے شمار بائبل کا سورموں کا ذکر ہے جو ایمان کا گفٹ رکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد معجزات کی
नेमत, ये मौजूदात की जो नेमत है, सुनिए, ये मौजूदात की नेमत जो है, इसके जरिए से मौजूदात होते हैं। मौजूदात का मतलब है कि नामुमकिन काम मुमकिन हो जाए। ये नहीं कि सरदर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई, लोग मैंने सारी जिंदगी यही सुना है, बस इसी पे दुआ होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, सरदर्द हो रहा है। और भाई इससे बढ़कर ये तो कुछ नहीं, बुखार टेम्परेचर पे आती बात, और ये तो यीशु का नाम लेने से भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ नहीं है। मौजूदात वो होते हैं जो नामुमकिन कामों को मुमकिन, जैसे किसी का कान ही नहीं है, कान निकल आए यहां से, ये मौजूदा है। आमीन। या आंखें नहीं है तो आंखें बनना शुरू हो जाए, ये मौजूदा है, इसे कहते हैं मौजूदा। फिर नामुमकिन कामों को मुमकिन कर दिया जाए, ये कुदरत के काम। हालेलुया। ये मौजूदात हैं। जैसे पानी को मैं कोई बना दे तो ये मौजूदात है। आमीन। ये मौजूदात है, जो बंदा सोच नहीं सकता वो हो जाए, मौजूदात है। आमीन। अब कहें पहाड़ से कहें चल यहां से भाग और समुद्र में गिर जा, अगर ऐसा हो जाए तो ये मौजूद है। आइए खुदावंत के जलाल के लिए, ये कुदरत के काम, मौजूदात जो नामुमकिन कामों को, यानी नामुमकिन काम है, यानी कोई बंदा नहीं कर सकता। लिखा है यशुआ जो था ना, लिखा है यशुआ ने सूरज को रोक दिया। हालेलुया। उसने कहा 10 घंटे पीछे चला गया सूरज, और लिखा वो सूरज पीछे चला गया। ये मौजूदात है भाइयों। ऐसे ही कोई भाई कहते हैं बस सरदर्द की होते, इससे बढ़कर आगे निकलिए। मौजूदात देखना चाहते हैं, बड़ी कुदरत के काम, और मुर्दे जिंदा हो जाए, मरे हुए लोग कब्रों से निकल आए, ये मौजूदात है, नामुमकिन काम। ये गिफ्ट ईमानदारों के पास रूह कुदस देता है। और फिर मकाशवात की नियमतों के ताल्लुक से मैं बताऊंगा, जो जिनके अंदर मकाशवात पाए जाते हैं, उसमें से एक जो पहला लिया जाता है हिकमत के कलाम की नेमत। बोलिए हिकमत के कलाम की। ये हिकमत की नेमत जो है, ये गिफ्ट ऑफ विजडम है। ये गिफ्ट ऑफ विजडम जो है, हिकमत की नेमत जो है, ये कलीसिया के अंदर ईमानदारों के पास हो, बिलीवर के पास हो। जैसे क्राइस्ट की जिंदगी के अंदर हिकमत थी। देखा यीशु मसीह ने वहां के सामरिया के इलाका में गया, और वहां एक कुआं था, तो वहां जानबूझकर यीशु मसीह उस तरफ निकल गया, और लिखा कुएं के पास बैठ गया, और उसे पता था कि यहूदी जो है, क्योंकि यहूदी और सामरियों का आपस में मेलजोल कोई नहीं था, वो एक दूसरे से परे रहते थे, नफरत करते थे, और यीशु मसीह जानबूझकर उस कुएं पे चला गया। अब जानता था कि कुछ लोग आएंगे तो वहां पर बहस तो छिड़ेगी, लोग दूर दूर हो जाते हैं, जैसा कोरोना की वजह से दूर दूर होते हैं, उस वक्त वो भी आपस में उनका इतना, यानी इतनी नफरत थी कि वो दूर दूर होकर बातें करते थे कि ये सामरी है और ये यहूदी है, आपस में कोई नाता नहीं रखते थे, दूर दूर खड़े होते हैं। यीशु मसीह वहां बैठा, लेडी पीछे ही रुक गई, और यीशु मसीह ने कहा मुझे क्या पिला, पानी पिला। वो हैरान होगी कि यहूदी तो इस सामरियों से बहुत नफरत करते हैं। उसने कहा तो यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। उसने कहा ना घबरा, तू मेरे पास आ, बेटी इधर आ। उसे पास बुलाया, उसे कहा कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती। हालेलुया। तू मुझसे पानी मांगती तो मैं क्या करता, तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी कर देता। ये हिकमत के साथ बातें हैं। आमीन। उसने कहा चल फिर मुझे पिला दे। यीशु मसीह ने क्या आगे कहा, उसने कहा जा अपने शोहर को बुला ला। ये हिकमत है, हिकमत की बात है। उसने कहा मेरा तो कोई शोहर ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक कहा, तेरे 5 और शोहर हैं जिनको तूने छोड़ा है। उसका ज़हन खुल गया। उसने कहा तू मुझे मसीह मालूम होता है। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे दिल की बातें बता दी, तूने सारी बातें मेरी हिस्ट्री खोल के रख दी है। ये हिकमत के साथ है, वरना तो भाइयों वो एक दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते थे। ये हिकमत है। हिकमत के साथ फ्यूचर का नॉलेज दे दिया, पास का नॉलेज दे दिया कि तू भाई आगे भी और तो पीछे भी क्या, तू तेरे लक्षण क्या है। उसकी जिंदगी को खोल के रख दिया उसने कहा तू मुझे क्रिस्टस लगता है, वही आकर हमें हमारी बातें बताएगा। तूने तो मेरी सारी बातें ही बता दी है। देखिए वो निजात पाकर अपने इलाका को चले गए। हालेलुया। हिकमत से रूहें जीती जाती हैं, हिकमत से डील किया जाता है, डीलिंग की जाती है। और हिकमत नहीं ना है, अगर घरों के अंदर हस्बैंड वाइफ के अंदर हिकमत नहीं तो वो वावेला ही लगा रहता है, झगड़ा ही रहता है। जिन घरों के अंदर झगड़े छिड़े रहते हैं उनके घर में हिकमत नहीं होती, बच्चों में हिकमत नहीं होती, वो आपस में लड़ते ही रहते हैं।
اور اگر حکمت ہوگی تو صلح ہوگی. وہی ایک دوسرے کو ڈیل کرنا آ جائے گا. حکمت مانگیے خدا سے. اسی طرح بائبل کے اندر خداوند کے کلام میں لکھا ہے روح جیتی. اسی طرح ایک ایماندار حکمت رکھتا ہوا, گفٹ آف وزڈم رکھتا ہوا روحیں جیتے جائے دنیا کے اندر. ایک ایونجلسٹ بھائی اس کا کام ہے روحیں جیت کر خدا کی حضوری میں لائے, منادی کا کام کرے. اور اگر وہ بیٹھا رہے کوئی کام ہی نہ کرے, روح ہی نہ جیت سکے, بڑا افسوس کی بات ہے. ایک لیڈر جیسے میں نے جسم کے حصوں کی بات بتائی ہے نا, اگر یہ ہاتھ آپ صبح سے لے کر شام تک استعمال نہ کریں, ایک جگہ پہ رکھیں تو یہ سن ہو جائے گا. ہوئے گا یہ نہیں سن؟ کسی کو ایکسپیرینس ہو ہاتھ سن ہو گیا, سن ہو جاتا ہے, وہ ہاتھ ہلائے گا ہی نہیں تو سن ہوگا. اسی طرح ایک ایماندار بلیور جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلائے, روحیں جیتنے کے لیے جائے, وہی نہیں تو ڈیڈ ہو جائے گا, سن ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایک ایماندار بلیور روحیں جیتتا نظر آئے, اور بھائی کسی طریقے سے کسی کے بعد جا کر روح جیتنا ہے. کوئی بپتسمہ کروا دے, کہلائے ہم خادم, کہلائے ہم ایماندار, کہلائے ہم یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے, نجات پائی ہو, نئے سرے سے پیدا ہو, کوئی روح نہ جیت کر خدا کی حضوری میں لا سکے. جو آئیں ان کو بھی بھگا ڈالیں, افسوس کی بات ہے. روحوں کو جیتے. یہ اگر گفٹ حکمت کا ملا ہے تو حکمت سے روحیں جیتی جاتی ہیں. یسوع مسیح نے روح جیتی یا نہیں جیتی؟ اس نے تو کراس کے اوپر سول وننگ کی ہے. سول وننگ کہتے ہیں روحیں جیتی ہیں. آمین. ڈاکو سے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آئیے ذرا خداوند کے جلال کی یہ سلیپ کے اوپر دکھوں کی حالت میں, کرب کی حالت میں اس نے ڈاکو کو جیت لیا, اور یہ حکمت کے ساتھ جیتی جاتی ہے, ایسے نہیں ہے. اسی طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے سلیمان جو تھا جب بادشاہ بنا تو اس نے قربانیاں گزارانی. خدا نے کہا بول, فرما کیا مانگتا ہے, کیا چاہیے تجھے, تو قربانی ہی دے گا نہ تڑا تڑ, رک جا. انہوں نے کیا خداوند مینوں سمجھ نہیں ہے, حکمت نہیں ہے, میرے کو عقل نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کو ڈیل کر سکوں, مجھے حکمت دے. خدا نے کہا تو نے بڑی اچھی چیز مانگی, جا تجھے حکمت بھی دولت بھی دی. تو نے دشمن کی جان ہی نہیں مانگی, تو نے دولت کا سوال نہیں کیا. یہاں ہر بندہ دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور تو نے کچھ نہیں مانگا, تو نے صرف حکمت مانگی. جب تجھے یہ بھی دیا اور ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ دے دی. تو کہنے کا مقصد ہے, لکھا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ سبا کی ملکہ وہاں پر آئی ہے, غیر قوم کی ملکہ اس کی حکمت کو سننے کے لیے, سلیمان کی حکمت کو سننے کے لیے آئی. اور لکھا ہے وہاں پر مسئلہ کیا آ گیا, دو عورتیں آ گئی, ایک بچہ لے کر آ گئی. وہ کہنے لگی اے بچہ میرا ہے, دوسری کہنے لگی میرا ہے. لڑائی ہو گئی. بادشاہ سلامت سلیمان سوچ میں پڑ گئے. اس نے کہا اپنے ملازم سے کہا ایک تلوار لاؤ. تلوار لے کر انہوں نے اس کے دو حصے کر دو, ایک ٹکڑا اسے دے دو اور ایک اسے دے دو. آپ دیکھیں سبا کی ملکہ نے یہ سنا, اس نے کہا بڑا ظالم بادشاہ سمجھ دی ہے, ایک تو خیال اس طرف گیا. لیکن جس کا بچہ تھا اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت ہے, یہ بچہ اس کو ہی دے دو, میں نہیں لیتی. یہ پتہ چل گیا, یہ حکمت تھی. اس نے قتل تھوڑا کرنا تھا, اسے دو حصے تھوڑا کرنا, اس نے تو جاننا تھا. یہ حکمت کے ساتھ اس نے ملکہ سبا کو جیت لیا, اور لکھا وہ خداوند کو قبول کر کے اپنے ملک کو چلے گی. اس لیے یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی. اس نے کہا جب عدالت ہوگی تو پھر ملکہ سبا کو بھی بلایا جائے گا. ہلیلویا. وہ گواہی دے گی. اب دیکھیے کیسے لوگ حکمت کے ساتھ روحیں جیتی جاتی ہیں. خدا سے حکمت مانگیے. ایک ایماندار بلیور حکمت سے معمور ہو, گفٹ آف وزڈم کے ساتھ معمور ہو, اور اس کے بعد علمیت کا کلام. اس کے بعد کیا ہے؟ علمیت کا کلام. یہ بھی گفٹ ہے, یعنی گفٹ آف نالج. یہ نالج ایک ایماندار کے پاس گفٹ آف علمیت کا کلام, گفٹ آف نالج کا یہ گفٹ ہو کلیسیا کے اندر. اس سے یعنی علم ہے, دنیا کا نالج نہیں ہے. دنیا کا نالج کی بات نہیں کر رہا ہے, اس کے اندر خدا کے نالج کی بات آئے گی. خدا کے طے کی باتیں یہ روح قدس لاتا ہے, کوئی جان نہیں سکتا. یہ خدا کا روح, دیکھا خدا کے اندر کی باتیں, جیسے ہمارا روح ہماری باتوں کو جانتا, اس طرح خدا کا روح خدا کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے. وہ لاتا ہے پھر ان باتوں کو اور ایک ایماندار کی زندگی میں ڈال دیتا ہے. ہلیلویا. یہ نالج ہو, اور نالج کا علم ہماری نعمتیں ہماری زندگی کے اندر پریٹ ہو رہی ہو. اور میں نے بتایا دنیا کا نالج نہیں بلکہ یہ خدا کا نالج, یعنی بائبل کا نالج ہمیں پورا ہو. آسمانی چیزوں کا نالج, پھر 1000 سالہ بادشاہی کا نالج, پھر ابدیت کا نالج, پھر ہمیں خدا کے ساتھ رہنا ہے. ان چیزوں کا علم پورا علم ہو, علمیت کا
जो गिफ्ट है ये एक ईमानदार की जिंदगी में नजर आए। आमीन। और फिर तीसरे नंबर पर रूहों के इम्तियाज की नेमत, रूहों के बोलिए डिसर्निंग स्पिरिट, यानी रूहों को जानना, पहचान लेना। ये गिफ्ट एक ईमानदार की जिंदगी में हो, कलीसिया की तरक्की के लिए हो। खुदा से मांगिए, अगर नहीं है, अगर है तो उसमें उसे यूज कीजिए। आमीन। रूह कुदस ने दिया है, ये रूह कुदस ने दिया है, ये इंसानों की तरफ से नहीं है। अगर इंसानों की तरफ से हो तो फिर वे भाई कोई बिगाड़ पैदा हो। ये रूह कुदस की नेमतें कलीसिया में रखी गई है, ईमानदारों की जिंदगी के अंदर है, ताकि कलीसिया तरक्की कर सके। और मैंने बताया रूहों के इम्तियाज का रूह जो है, ये गिफ्ट खुदावन अपने लोगों को देता है। थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है रूहों को पढ़ना। पौलुस रसूल एक जगह पर जा रहे थे तो एक लेडी, एक औरत ने चला कर कहा, क्या चला कर कहा? पौलुस के बारे में कहने लगी, ये खुदा का बंदा है, इसकी सुनो। एक दफा कहा, दो दफा कहा, ये खुदा का बंदा है, इसकी सुनो। शोर डालती थी। तीन दफा कहा। पौलुस ने गौर से देखा, हालांकि पौलुस की तारीफ हो रही है, उसमें वो तारीफ कर रही है, पौलुस खुदा का बंदा है, इसकी क्या करो, सुनो। और जब तीसरी दफा उसने कहा तो उसने गौर से नजर की, तो उसने कहा, ऐ बुरी रूह, यीशु के नाम से इसके जिस्म से निकल जाओ। और इधर वो बुरी रूह जो थी उसके जिस्म से भाग गई और वो ठीक हो गई। आमीन। यानी उसने रूह को पहचान लिया। कोई हमारे तरह का खादम होता, कहता यार तारीफ ही कर रहा, की हो गया, लोग सब जानन दे भैया वाकई है। इसी तरह भाइयों, रूहों के इम्तियाज की रूह हमारी जिंदगी में हो। और फिर कुरान के कलाम में एक जगह पर तो एक जादूगर था, जादूगर लिखा है, वो भाइयों पैसा लेकर आ गया पतरस के पास। कहता है यार यीशु के नाम से तुसी धुआं कर दे, शैतान को कर दे। वो पैसा लेके आ गया, आप पैसे ले ला तो आ गिफ्ट मैनू भी दे दे। तो लिखा उसने झिड़का, उसने कहा तेरी इतनी जरूरत, तूने खुदा की बरकत को, नेमत को पैसों से तोड़ने की कोशिश की है। वो अंधा हो गया वहां पे। लिखा उसकी अदालत, जजमेंट हो गई। रूहों को जानने की नेमत, इम्तियाज की नेमत जान लिया। जैसे खुदा के कलाम लिखा, पतरस ने भी उस वक्त भी रूह कुदस ने फौरन गाइड कर दिया, जान लिया, इम्तियाज कर लिया। हननिया सफीरा, वो खुदा का पैसा खुदा के सामने दे दिया, जो कह दिया वही करना पड़ता है, नहीं करेंगे सजा पाएंगे। हननिया सफीरा खुदा के साथ चलने वाले थे। कहने लगे खुदावंदा, ये प्रॉपर्टी जो हमारी बिकेगी, जितने की सेल आउट होगी, हम सारा पैसा खुदावंद तेरी हजूरी में लाएंगे। अब जब ज्यादा पैसे आए तो लालच आ गया, आधा पैसा रख दिया, छुपा लिया, और आधा पैसा लेकर आ गए हननिया साहब। अब पतरस साहब ने बढ़िया तालियां बजन में, दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ा खुश हुए। आज तक तालियां बजन गया, भाई तालियां भी नहीं मारनी। तो लिखा है कि फौरन पतरस ने जान लिया। उसने कहा बाकी रकम किधर है? वो कहने का इन्हें कैसा पता लग गया। ये इम्तियाज की नेमत है, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग। लोग हमसे बड़ी चालाकी करते हैं, अपना 10% लाते हैं, दिए जात लाते हैं, कहते हैं भाई यही 10% है, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन हम फिर डायरेक्ट तो नहीं कहते, हम फिर कलाम के जरिए से बताते हैं उनको उन पर जाहिर कर देते हैं। रूह कुदस गाइड करता है, हमने क्या करना होता है। तो कहने का मकसद है भाई कोई रूह कुदस के खिलाफ झूठ ना बोले। लिखा उन्होंने, इसलिए पतरस से कहा तूने रूह कुदस के खिलाफ झूठ बोल दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पर मर गए। लिहाजा हर बंदा अपनी जिंदगी को चेक कर ले, गौर कर ले कैसे खुदा के साथ चल रहा है। और भाई इंसानों से सिर्फ तो धोखा किया जा सकता है, इंसानों से झूठ बोला जा सकता है। रूह कुदस जो हमारे अंदर बसा हुआ है वो तो तय की बातें जानता है, दिलों गुर्दों को जानता है, हर चीज को जानता है। उसके सामने भाइयों ये फ्रॉड पर नहीं चलता, वो तो भाइयों पकड़ लेता है। डेथ हो गई, दोनों हस्बैंड वाइफ का जनाजा वहां पर निकला। इसी तरह रूह के इम्तियाज की रूह एक ईमानदार बिलीवर की जिंदगी में वर्क करे। और दूसरे ग्रुप के अंदर जो इल्हाम की नेमतें हैं वो नबूवत है। आमीन। फिर लिखा गैर ज़बानी और ज़बानों का तर्जुमा। तो गैर ज़बानें बहुत जरूरी है। गैर ज़बानों का गिफ्ट भी कलीसिया के अंदर काम करता है। और फिर लिखा गैर ज़बानें बोलने वाला अगर उसके पास तर्जुमा है तो फिर वो क्या करे, अगर तर्जुमा नहीं है तो फिर लिखा कलीसिया में वो क्या करे, चुपका रहे। यानी जमायत के अंदर बोलना चाहता है तो फिर चुपका रहे। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि गैर ज़बाने का गिफ्ट है। गैर ज़बाने बहुत जरूरी है। अगर खुदा देता है, लिखा खुदा से बातें करना है, तो अगर है तो इससे कलीसिया की तरक्की नहीं है, इससे किसी तरक्की है। बाइबल लिखा है इंसान की अपनी तरक्की है। जब वो गैर ज़बानों में दुआ करता है, लिखा जो गैर ज़बानों में दुआ करता है खुदा से बातें करता है, इंसानों को नहीं समझ आ सकती, ठीक है, वो भी नहीं जानता कि क्या कह रहा है, लेकिन रूह कुदस
के जरिए से गैर जबानों की एक्सपीरियंस आता है। तो लिहाजा गैर जबानों भी जरूरी है, और अगर कलीसिया के अंदर गैर जबानों के साथ तर्जमा है देन वो गैर जबान नहीं बोले, इसलिए बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है। और फिर गैर जबानों के तर्जमे की नेमत भी है, ये भी गिफ्ट है, ये भी तर्जमे की गिफ्ट। और अगर एक बंदा देखा गैर जबाने बोल रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है गैर जबाने बोल रहा है, दूसरा तर्जमा करने वाला वहां पर हो, तो फिर वो क्या करे, तर्जमा करे, वरना वो गैर जबानी बोलने वाला चुप कर रहे। और जो आखिरी बात है नबूवत की नेमत, नबूवत की नेमत लिखा है कि यीशु मसीह की गवाही क्या है, बोलिए, यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। आमीन, यानी ये नबूवत की रूह है, नबूवत। और लिखा है कि नबी जो थे वो नबूवत करते थे, और नबियों के बारे में लिखा है कि कलीसिया में अगर नबी है 2 या 3, तो लिखा है ज्यादा भीड़ है तो फिर 3 बोले वरना 2 बोले, दूसरे से परखे उसकी नबूवत को कि ये झूठी नबूवत तो नहीं कर रहा। यानी कहने का मकसद ये लेवल हो कलीसिया का, एक ईमानदार की जिंदगी में ये नबूवत की नेमत हो, ताकि वो कलीसिया को कलाम सुना सके, कलीसिया को गाइड कर सके, और लिखा है मसीह की, यीशु मसीह की गवाही दे सके। आमीन। तो आप देखें नबियों के पास ये गिफ्ट होते थे पुराने है नाम, आज भी जो है ये गिफ्ट जो है जिंदगियों के अंदर काम करते हैं। लिहाजा जिस तरह बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, इसी तरह लिखा है कि मसीह का हम सब बदन है, और ये मसीह के बदन के अंदर ये 9 नेमतें जो है वो काम करनी चाहिए। गिफ्ट जो है खुदा ने हमें दी है, और जिनके पास है वो लिखे ईमानदार वफादारी के साथ इनको इनके अंदर यूज हो, इनके अंदर इस्तेमाल इनको करे, ताकि कलीसिया की तरक्की हो, फैमिली की तरक्की ना हो, और चीजों की तरक्की ना हो। आज नबूवतें गलत हो रही हैं, और मैंने टेलीविजन के ऊपर बहुत सारी नबूवतें सुनी, कहा कि उसने नबूवत की है कि इसके बेटा हो जाएगा, इसके क्या होगा, बेटा हो जाएगा। तो कई दफा तो बेटा होता नहीं है, या बेटा हो भी जाए तो उससे कलीसिया की तरक्की तो नहीं है। तरक्की लिखा है कि नबूवत का मतलब है कि जिसमें नसीहत की बातें हों, जिसमें कलीसिया की तरक्की हो। आमीन। तो ये नबूवत का मतलब है। तो कहने का मकसद है कि ये नबूवत के जरिए से कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए, कलाम वहां पर बयान करे, खादम तालीम बयान करे, मसीह की गवाही देने वाले लोग हों। और लिखा मसीह की, यीशु मसीह की गवाही बोलिए क्या है, नबूवत की रूह है। लिहाजा हमें क्या करना है, खुदावंद की 9 नेमतों को लेकर जिंदगी के अंदर काम करना है, ताकि हम कलीसिया की तरक्की के वसीला बन सके। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, और चंद लम्हे के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। आइए सब खड़े हो जाइए, आइए सब खड़े हो जाइए।